Hello and welcome to my YouTube channel eContent BB. Dear students, in the previous video we have seen the methods of pricing the material, that is valuation of material, and the different methods. In the previous video we have already studied the LIFO and FIFO method. Now in today's lecture I am going to explain you what is the exact difference between the LIFO and FIFO method. Already we have seen some of the advantages and disadvantages of these two methods, but now here in this lecture you will be more clear about the exact difference between the LIFO and FIFO method. So dear students, to differentiate between the LIFO and FIFO method, there are different points on which we can differentiate these two methods. The first point for the differentiation is fundamental assumption. So as far as FIFO is concerned, the goods or items received first are issued first. It means under the FIFO method, the goods which is received first, it will be issued first. This is the assumption. Whereas in case of LIFO method, goods or items which are received last will be issued first. So this is the simple assumption in the two methods. Second point of differentiation is cost of goods sold. In case of FIFO method, cost of goods sold represent the cost of earlier purchases, whereas in case of LIFO method, cost of goods sold represent the cost of recent purchases. So here in case of FIFO method, the cost of goods sold of the earlier purchases, it will represent the cost of goods sold, and whereas in case of LIFO method, cost of goods sold represent the cost of recent purchases. Here the earlier purchases and here was the recent purchases, because here we are issuing the last in first out. So therefore last, the recent one, will be the cost of goods purchase. Third point of differentiation is implication of method. So what do you mean by implication of method? In case of FIFO method, higher income is reported since old cost which are lower than the current cost are matched with the current revenue, hence the income tax liability is increased. Whereas in case of LIFO method, lower income is reported since the current cost which are higher than the old cost are matched with the current revenue, hence the income tax liability is decreased. सो या पॉईंटला मी तुम्हाला एकदम क्लिअर करून सांगतो. इम्प्लिकेशन ऑफ मेथड म्हणजे काय, की जेव्हा फिफो मेथडचा आपण वापर करतो तेव्हा जो माल आपण पहिल्यांदा खरेदी केलेला असतो तो पहिल्यांदा इश्यू करतो, परंतु अकाउंटिंग करताना आपल्याला कसं करावं लागतं की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आहे. म्हणजे तुम्ही जानेवारी महिन्यामध्ये जर माल खरेदी केला असेल आणि तो माल तुम्ही पहिल्यांदा विकताय आणि तुमचं इयर एंड जे आहे ते 31 मार्चला संपलं, तर तुम्ही पहिल्यांदा आलेला माल हा पहिल्यांदाच इश्यू केलेला आहे. त्याच्यामुळे काय आहे की तुम्ही पहिल्यांदा जो तुम्हाला माल आला होता तर तो माल तुम्हाला स्वस्त किमतीला आला आहे आणि शेवटी जो तुम्ही माल खरेदी केला असेल तो तुम्हाला महाग किमतीला आला असेल. तर आता काय झालं, तुम्ही पूर्वी मिळालेले मालाची किंमत आत्ताच्या रेव्हेन्यू बरोबर जर मॅच करून बघितली तर तुमची इन्कम टॅक्सची लायबिलिटी ही वाढणार आहे, कारण की तुमची पहिली कॉस्ट कमी होती आणि आताचा रेव्हेन्यू तुमचा कसा दिसतोय त्याच्यामुळे जास्त दिसतोय आणि म्हणून तुमची इन्कम टॅक्स लायबिलिटी काय होते, फिफो मेथडमध्ये वाढते. तर दुसरीकडे लिफो मेथडमध्ये काय होते की लास्ट इन फर्स्ट आउट, म्हणजेच रिसेंटली आपण जो माल खरेदी केला आहे त्याच किमतीला तो इश्यू करतो आपण. त्याच्यामुळे काय, रिसेंट प्राईस ही जास्त असते, त्याच्यामुळे आपली इन्कम टॅक्सची जी लायबिलिटी आहे ती त्या ठिकाणी काय होते, कमी होते. नेक्स्ट पॉईंट ऑफ डिफरन्सिएशन इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. आता कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन केस ऑफ फिफो मेथड इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेझेंट द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट ऑर रिसेंट परचेसेस. फिफो मेथडमध्ये लेटेस्टमध्ये जो माल तुम्ही परचेस केला आहे, ज्या किमतीला तुम्ही माल परचेस केला आहे तीच तुमची कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक असते. व्हेरॅज इन केस ऑफ लिफो मेथड, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेझेंट द कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेसेस. जो मी सगळ्यात अलीकडेच नुकताच खरेदी केलेल्या मालाची जी किंमत असेल ती त्या ठिकाणी क्लोजिंग स्टॉकची व्हॅल्युएशन ठरते. नेक्स्ट पॉईंट इज फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स. सो दिस मेथड कन्फर्म द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स. Physical flow of goods. As far as FIFO method is concerned, this method confirms the physical flow of goods, but LIFO method it does not confirm the physical flow of goods. म्हणजे लिफो मेथडमध्ये फिजिकल आपला माल कुठं गेलेला आहे किंवा कशा पद्धतीने चालला हे आपलं कन्फर्म होतं, तर लिफोमध्ये हे कन्फर्म होत नाही. नेक्स्ट आहे सिम्प्लिसिटी टू अंडरस्टँड. As far as FIFO method is concerned, it is very simple and easy to understand and operate if the prices of material
डज नॉट फ्लक्च्युएट व्हेरी फ्रिक्वेंटली. जर वस्तूंच्या किमतीमध्ये जर सारख्या बदल नाही झाले तर फिफो मेथड ही अतिशय सोपी आणि योग्य मेथड आहे. बट वेअरॅज लिफो मेथड इज कन्सर्न, इट इन्व्हॉल्व अ लॉट ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ वर्क, बिकॉज in case there are fluctuations in prices of material, there will be a lot of complications. Next is deformity in balance sheet. Balance sheet shows the ending inventory at the value near to the current market price. In case of LIFO method, balance sheet is distorted because ending inventory is understand at the old cost. आता FIFO method, next point of the difference is deformity in balance sheet. In case of FIFO method, balance sheet shows the ending inventory at the value nearer the current market price. Whereas in case of LIFO method, balance sheet is distorted because the ending inventory is understand at the old cost. आता बघा, फिफो मेथडमध्ये आणि लिफो मेथडमुळे काय होतं की आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये वेगवेगळेपणा दिसून येतो. जर आपण फिफो मेथड वापरली तर आपल्या फिफो मेथडमध्ये काय असतं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, म्हणजे जो माल आपल्याकडे पहिल्यांदा आला आहे तो आपण पहिल्यांदा इश्यू करतो. त्यामुळं जो शेवटी आलेला माल आहे तो तसाच शिल्लक राहतो. म्हणजेच जो शिल्लक राहिलेला माल आहे तो जो माल आहे त्या मालाची किंमत आपण मार्केट प्राईसवरती दाखवतो. परंतु लिफो मेथडमध्ये काय होतं, जो माल लास्टला आला आहे तो आपण फर्स्टला इश्यू करतो. त्याच्यामुळे जो पहिला ओल्ड किमतीला जो आलेला माल आहे तोच माल शिल्लक आपल्याकडे राहतो. म्हणजेच काय, तर जेव्हा आपण इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन करतो तेव्हा इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन करताना जो माल जुन्या किमतीला आला आहे तोच माल त्याच किमतीला शिल्लक राहिल्यामुळे आपण काय करतो की जुन्या किमतीलाच तो माल आपण ओल्ड प्राईसलाच काय करतो, त्याला व्हॅल्यूड करतो. तर या दोघांमधला हा बेसिक डिफरन्स आहे लिफो आणि फिफो मेथडमधला. नाव वी विल मूव ऑन टू द थर्ड मेथड ऑफ valuation of inventory, that is simple average method. Now simple average method means what? Under this method, issues are valued at a simple average price, which is the average of number of prices available at the time of issue without any regard to quantities. Issues are not therefore charged at actual cost, and hence the profit or loss may be incurred by adopting this system. This method is useful when the materials are purchased in uniform quantities and prices do not fluctuate. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सिंपल ॲव्हरेज मेथड म्हणजे काय की या मेथडमध्ये आपण सिम्पली ॲव्हरेज वापरतो. आता सिम्पली ॲव्हरेज प्राईस कशी काढतो आपण, तर प्राईस काढत असताना किती क्वांटिटी खरेदी केली हे आपण बघत नाही, है ना. इश्यूसुद्धा त्याच्यामध्ये बघितले जात नाही. फक्त आपली जी किंमत आहे ती किंमत आपल्याला मिळाल्यानंतर टोटल आपण जेवढी खरेदी केलेली किंमत असेल त्या किमतीचा आपण काय करतो, त्याचा ॲव्हरेज काढतो. समजा 6 वेळा माल तुम्ही खरेदी केला असेल तर 6 वेळा तुम्ही ज्या किमतीला माल खरेदी केला ती किंमत भागिले 6, म्हणजेच तुम्ही काय करता, सिम्पली त्याचा ॲव्हरेज काढता आणि ॲव्हरेज काढून तो माल तुम्ही इश्यू करता. आता ही मेथड कुठं आपल्याला जास्त उपयोगी पडते, तर या मेथडमध्ये जेव्हा आपण सेम क्वांटिटीचा जेव्हा माल खरेदी करतो आणि आपल्या किमतीमध्ये फारसे बदल होत नाही तेव्हा ही मेथड आपल्याला उपयोगी पडते. Now the definition of simple average method is according to CIMA, Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom. Simple average or simple average price means a price which is calculated by dividing the total of prices of material in the stock from which the material to be priced could be drawn by number of prices used in the total. म्हणजेच आत्तापर्यंत आपण जेवढ्या किमतीला माल खरेदी केला त्या किमती भागिले नंबर ऑफ टाइम्स आपण जेवढा वेळा माल खरेदी केला ते जर तुम्ही त्याला डिवाइड केलं तर तुम्हाला जी येणारी प्राईस आहे टोटल, तर त्या प्राईसला आपण काय म्हणतो, तर सिम्पल ॲव्हरेज प्राईस असं म्हणतो. Now there are advantages of this method. There are two advantages. One, it is very simple to operate, and second advantage is the cost distortion is not much because of adoption of average price. आता ॲव्हरेज प्राईस आपण वापरल्यामुळे काय आहे की आपल्या कॉस्टमध्ये फारसं काही आपल्याला व्हेरिएशन दिसत नाही, कारण की किमती ह्या थोड्याफार प्रमाणात इकडे तिकडे जातात. त्याच्यामुळे आपण प्रत्येकाला वेगवेगळ्या किमती लावण्यापेक्षा एक ॲव्हरेज सर्वसामान्यपणे आपण किंमत त्याला चार्ज करतो. इवन दो देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिम्पल ॲव्हरेज मेथड. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द क्वांटिटीज आर नॉट कन्सिडर्ड, हेन द सिस्टीम मे प्रोड्यूस द इनकरेक्ट रिझल्ट्स. या सिस्टीममध्ये क्वांटिटी किती खरेदी केली हे आपण विचारतच घेत नाही, आणि तुम्हाला तर माहिती आहे की वस्तूची जी प्राईस आहे ती क्वांटिटी वाईज काय होते, डिफरंट होत असते. त्यामुळे क्वांटिटी विचारत न घेतल्यामुळे मे बी आपलं या ठिकाणी व्हॅल्युएशन हे चुकीचं होऊ शकतं. सेकंड डिसएडवांटेज आहे, वेन द प्राइसेस राईज शार्पली द क्लोजिंग स्टॉक मे बी शोन अ मायनस बॅलन्स. जेव्हा वस्तूच्या किमती या वाढतील तेव्हा आपला क्लोजिंग स्टॉक जो आहे तो मायनसमध्ये सुद्धा दाखवला जाऊ शकतो. तर ही पण याच्यामध्ये एक पॉसिबिलिटी आहे. जसं तुम्ही बघता की फिफो आणि लिफो मेथडमध्ये क्लोजिंग स्टॉक हा जो आहे तर त्याची व्हॅल्यू आपल्याला व्यवस्थित तिथे
सांगता येत नाही, कारण की आपण लिफोमध्ये लास्ट इनचा जो असतो तो खरेदी करतो, म्हणजे ओल्डवरती दाखवतो, फिफोमध्ये आपण करंट मार्केट प्राईसवरती दाखवतो. तर आपल्याला लिफो आणि फिफो मेथडसारखं या मेथडनुसार आपण व्हॅल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कसा दाखवायचा हे देखील आपल्याला या ठिकाणी कळत नाही आहे. आणि पुढचा डिसॲडव्हान्टेजेस आहे ते म्हणजे प्राईस टू बी कॅल्क्युलेटेड ॲट ईच इश्यू ऑफ मटेरियल. प्रत्येक वेळेला तुम्ही जेव्हा जेव्हा इश्यू ऑफ मटेरियल करणार त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला तुम्हाला तुमची सिम्पल ॲव्हरेज प्राईस ही तुम्हाला काढावी लागते. म्हणजेच या ठिकाणी खूप मोनोटोनस वर्क आपल्याला करावं लागतं. सुटेबिलिटी. दिस मेथड इज मोर सुटेबल वेअर there is uniformity in the lots of purchases and the prices fluctuations are negligible. जेव्हा किमतीमध्ये खूप कमी वेळेला बदल होत असतात आणि तुम्ही एका ठराविक क्वांटिटीमध्ये माल जेव्हा खरेदी करतात तेव्हाच ही मेथड तुमच्यासाठी उपयोगी आहे. नाव आय विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज वेटेड ॲव्हरेज मेथड. So what exactly mean by weighted average? Average we have understood, but what is the meaning of weighted average? Because under this method, issues are valued at a price which is calculated by dividing the total cost of material in such a stock by the total quantity of material in that stock. The method averages prices after multiplying their quantities. The new average price has to be worked out on each and every purchases of material, and this weighted average price is to be applied to all the issues till the another purchases is made. To achieve the accuracy, the issue price has to be calculated upon the 4 decimal places. मित्रांनो, मगाशीच्या मेथडमध्ये आपण सिम्पल ॲव्हरेजमध्ये काय करत होतो की समजा 4 वेळा माल खरेदी केला असेल तर 4 वेळा माल खरेदी केलेली किंमत भागिले 4 आपण असं करत होतो, पण त्या ठिकाणी आपण क्वांटिटीला मल्टिप्लाय करत नव्हतो. वेटेड ॲव्हरेज मेथडमध्ये आपण काय करतो, क्वांटिटी मल्टिप्लाइड बाय प्राईस मल्टिप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइम पर्चेसेस डिवायडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स. हे जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट मिळेल. आणि प्रत्येक वेळेला जेव्हा जेव्हा तुम्ही माल खरेदी करणार किंवा तुम्ही खरेदी केला माल जेव्हा इश्यू करणार तुम्ही, त्या प्रत्येक वेळेला तुम्हाला हे वेटेड ॲव्हरेज काढावं लागेल. So definition which is given by the CIMA UK, that is weighted average price means a price which is calculated by dividing the total cost of material in the stock from which material to be priced could be drawn by the total quantity of material in the stock. There are advantages of this method. This method is suitable where there are wide fluctuations in the purchase prices, and it evens out prices over the whole period of accounting because it considers the quantities also. आता वेटेड ॲव्हरेज प्राईस ही ज्या ठिकाणी प्राईसचे फ्लक्च्युएशन जास्त असतात त्या ठिकाणी ती उपयोगी आहे, कारण की यामध्ये आपण प्रत्येक प्राईसचं फ्लक्च्युएशन या ठिकाणी टोटल कॉस्टमध्ये विचारात घेतो. सेकंड ॲडव्हान्टेज असा आहे, रिसिप्ट्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट दॅन दी इश्यूज, नंबर ऑफ कॅल्क्युलेशन्स आर. The third advantage of this method is value of closing stock under this method can be accepted for the purpose of balance sheet. आता या मेथडनुसार आपण जो काही व्हॅल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक काढणार आहे तो आपल्या बॅलन्स शीटसाठी आपण वापरू शकतो, कारण की वेटेड ॲव्हरेजमुळे आपल्याला एक्झॅक्टली त्याची जी प्राईस होती ती प्राईस आपण त्या ठिकाणी लिहू शकतो असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि हे वेटेड ॲव्हरेज काढणं अतिशय सोपं आहे, त्यामुळं या मेथडचे हे सगळे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. तसंच या मेथडला काही डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा आहेत. त्यामध्ये पहिला जो डिसॲडव्हान्टेजेस आहे तो म्हणजे the issues are not valued at the actual cost, profit or loss may be rise. आता इश्यू हे तुमचं जे ॲक्च्युअल कॉस्ट आहे त्या ॲक्च्युअल कॉस्टवरती असत नाही, त्यामुळे तुमचा प्रॉफिट किंवा लॉस हा वाढू शकतो, कारण की वेटेड ॲव्हरेज काढताना पहिल्या महिन्यापासून ते तुमचं शेवटच्या महिन्यापर्यंत सगळ्या प्राईस गुणले क्वांटिटी करून त्याला डिवायडेड बाय आपण जेवढे नंबर ऑफ टाइम्स तुम्ही परचेस केले असेल ते करणार आहोत, त्याच्यामुळे इथे प्रॉफिट अँड लॉस एक्झॅक्टली आपलं कळू शकत नाही. नेक्स्ट, इफ द रिसिप्ट्स आर मेनी दिस मेथड रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॅल्क्युलेशन. जर तुम्ही खूप सारखं खरेदी करत असाल तर तुम्हाला या मेथडमध्ये खूप सारे कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतील, त्यामुळे ही मेथड तिथे उपयोगी पडणार नाही. इश्यूज मे नॉट बी ॲट द करंट प्राइसेस. तुम्ही कुठलाही इश्यू हा रिसेंट प्राईजवरती करू शकत नाही, कारण की तुम्हाला त्या ठिकाणी वेटेड ॲव्हरेज प्राइसेस तुम्हाला चार्ज करावं लागेल. आणि नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेजेस आहे तो म्हणजे इश्यू प्राइसेस हॅव टू बी कॅल्क्युलेटेड अप टू 4 डेसिमल पॉईंट्स. या मेथडमध्ये तुम्हाला जे वेटेड ॲव्हरेज प्राईज आहे ते तुम्हाला 4 डेसिमल पॉईंटपर्यंत विचारात घ्यावी लागते, त्यामुळे डेसिमलचा सुद्धा या ठिकाणी विचार तुम्हाला करावा लागतो, त्यामुळे प्राईसमध्ये व्हेरिएशनसुद्धा येऊ शकतं. आणि लास्ट डिसॲडव्हान्टेजेस इज इन्व्हेंटरी ऑन हँड इट डज नॉट रिप्रेझेंट करंट इकॉनॉमिकल व्हॅल्यू. तुमच्याकडे जो क्लोजिंग स्टॉक शिल्लक आहे त्याची एक्झॅक्टली तुम्हाला व्हॅल्यू करंट प्राईस काय हे तुम्हाला शेवटपर्यंत कळू शकत नाही. नाव ॲज फार ॲज सुटेबिलिटी इज कन्सर्न, दिस मेथड इज मोर सुटेबल टू द मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स वेअर सेव्हरल प्रोसेसेस आर इन्व्हॉल्व. ही मेथड उत्पादन क्षेत्रामध्ये आपण फार तर वापरू शकतो, कारण की ज्या ठिकाणी खूप कमी माल किंवा कमी प्रकारच्या वस्तूंचं उत्पादन केलं जातं, परंतु ती मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आहे त्या ठिकाणी या मेथडचा आपल्याला जास्तीत जास्त उपयोग करता येऊ शकतो.
So I think this was what we have covered in this lecture, the difference between the LIFO and FIFO method, simple average method and weighted average method. I request you to please go through the entire video and please try to listen carefully. If you have a time, just try to note down the points, the method requires and where it is suitable and all, so that whenever it will be, there will be an examination, you will be it will be very easy for you to understand the concept and answer the questions which are asked in the multiple choice. So thank you for your patience listening and watching this video. I request you to please share this video with your friends and your community circle. Thank you so much.